ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲਤਾਇਫ ਇਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਖਿਲਾਫੇ ਫਿਤਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਆ ਮਾਦੀ ਇਲਾਜ ਕਿ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਵਾਜਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜੋ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ तमाम नस्ल इंसानी वास्ते मेरे प्यारे नबी दी पाक ज़ात है। यानी इत्तबाए रसूल नाल ही इंसान हर कामयाबियां हासिल कर सकता, दुनियावी ते उखरवी, जारी भी ते बातनी भी, इनफरादी भी ते इज्तमाई भी ते बैन अक़वामी भी। ये सारियां नेमतां जिहड़ियां इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान हासिल कर सकता हर शोबे दियां। ते दूसरी ਇਹਦੇ अंदर कैफियत अगर ਇਹਦੇ अंदर मनफी एनर्जियां हैं ने तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਕਲਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇਸ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਔਰ ਵੇਵਜ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, एनर्जियां फुट रही ने और ये एनर्जियां जिहड़ियां इनफॉर्मेशन है, एक पैगाम है, एक इतला है, एक SMS है ते और जिन्हां तक जिहड़ा सुनदे आ उन्हां नूं पता है सारे रूहानी प्रोग्राम दा। जिस तरह इंसान के ज़हन चो पैगामात फुट रहे हैं हर वेले वेव इंसान को सोचता है, क्योंकि इंसान के ज़हन च हज़ारां ही सोचां आंदियां ने जब तक जागदा, सौण तो बाद हवास मुअत्तल हो जाते हैं तो ज़हन की भी सोचां भी ख्यालात खत्म हो जाते, लेकिन अंदरूनी ज़हन जो काम करता रहता, जो कुछ इंसान ने अंदर फीड किया अच्छा या बुरा, तो वह अंदरले वेव्स भी हर वेले ये अंदरों निकलते रहते हैं। अगर मनफी ख्यालात, मनफी तसव्वुरात, मनफी सोचां अपने अंदर उतारिए फिर मनफी वेव्स निकलते हैं तो और वैसे असरात पैदा होंगे ने, वैसियां फिर उन्होंने मर्ज़ां पैदा हो जांदियां ने। और ये बेशुमार कमो बेश जी साइंस इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि कमो बेश 75% बीमारियां इंसान की मनफी सोचां नाल पैदा होंदियां ने कि बेजा इरादे, बेजा ख्यालात। तो इसदा इलाज भी यही है कि इंसान अपने ज़हन तो इन्हां सोचां नूं कढ देवे। इस वास्ते इस तो मुतलका माइंड साइंस, सैल्फ मैनेजमेंट, समझदा हीलिंग एनर्जी, टेलीपैथी, मिसमरिज्म, सुपरचुअलिज्म, हिप्नोटिज्म वगैरह इलम शैतान लोगों ने याद कर कीते ने ताकि रब की राह तो हटाया जाए। कुछ ये अच्छी चीज़ां ने, लेकिन मजमूई ये प्रोग्राम जोड़ा ये तौहीद के खिलाफ है, अल्लाह के प्रोग्राम के खिलाफ है। कुछ अच्छी चीज़ां हैं ने जिहदी वजह फरोग पा रहे चल रहे हैं, लेकिन जिहड़ा प्रोग्राम रब सोहने दिता कुरान सुन्नत दी सूरत साडे को और यदि रूह जी इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, एक ऐसा प्रोग्राम है इत्ते अमल करने वाले नूं कदे भी ना जिस्मानी बीमारियां होंदियां, ना नफसियाती बीमारियां होंदियां, ना रूहानी बीमारियां पैदा होंदियां। इन्हां सारियां तो ही ते बिलफर्ज अगर किते बदपरहेजी ना पैदा हो भी जाण तो कुरान करीम च इलाज मौजूद है। सानू गैरां दे कोई इलाज वास्ते जाण की कोई जरूरत नहीं, साडे कोल अपना घर च इलाज मौजूद है।
ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਤਿੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬਦ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨਸਾਨ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਵੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਯਰਕਾਨ ਵੀ, ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੋਚਾਂ ਮਨਫੀ ਤੋਂ ਮਸਬਤ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਮੰਬਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਲਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਾਸਤਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਵਾਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਫੀ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੋਭਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੋਭ 'ਚ ਰਵੇ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਸੀ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਾਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸ ਆਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਫਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਕੱਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਬੁਰੇ, ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਅਦਵਿਆਤ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਬਸ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਤੇ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਜ ਛੋੜਦੀ ਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਖਾਜ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ।